Talk about music. Talk about music. Talk about 101, the station with richer sound. Tune in to the 101. This is today's hottest music 101. I like it. Your listeners off. Oh, thank you so much. इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह जेड़ा करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा Your station for hot music and hot fun. Nobody plays more classic rock and roll. Music FM. Yo, music nanny in the clip we staying so fresh. Yeah, music. It's got more. Baby, I love you. Baby, I love you. Get what you want. Say what? Get only the best music. Continuous music. Only on FM 101. Amazingly, astoundingly, miraculously, stupefyingly. There's only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. U101. Electric.
نہ قلم نہ دوات نہ سلیٹ لینا، نہ قلم نہ دوات نہ سلیٹ لینا، مجھے لکھنے کو تم مٹھی پر ریت لینا، ہوا کے دوش پر پھر ریزہ ریزہ بکھروں گا میں، باہوں میں بھرنا اور تم مجھے سمیٹ لینا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم and very warm welcome to all the people. I'm your host دوست جگ جانی یعنی کہ عمران علی مانی، live from the very capital city of Pakistan called اسلام آباد۔ میرا پہلا سوال وہی گھسا پیٹا مگر خلوص سے بھرپور کی حالت واڈا ٹھیک ہو، ہٹ ہو، فٹ ہو؟ یقیناً تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے، ہٹ ہوں گے، فٹ ہوں گے، لش ہوں گے اور بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سبھی نئے اور پرانے تمام لسنرز کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جی جن کی آج برتھ ڈے ہے سب کو بولیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے اینڈ مے یو ہیو مینی مینی مور، جیو ہزاروں سال کے دنوں 50,000 اسی دنیا میں ہلکے پھلکے تکے کھاتے رہو۔ جن کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے میری طرح انہیں بولیں گے جی گیٹ ویل سون۔ جناب مجھ سے رابطے کا پہلا نمبر 4471 یعنی 4471 اپنے رائٹ میسج میں جائیں گے، 101 لکھیں گے، اسپیس دیں گے، اپنا نام لکھیں گے، میسج ٹائپ کریں گے اور بھیج دیں گے 4471 یعنی 4471 پہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی 101 کے مفتے یعنی کہ فیس بک یوزرز کی، facebook.com/FM101 چینل پاکستان، یہاں پہ آپ جائیں گے اور اپنا پیغام ان کے پریم پتر مجھ تک پہنچائیں گے۔ جناب 4471 والے جتنے لوگ ہیں ان کے میسیجز تو میں ساتھ ساتھ پھر پڑھتا ہی رہوں گا جیسے جیسے ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے 101 کا آفیشیل پیج facebook.com/FM101 چینل پاکستان۔ اگلے 15 منٹ میں سارے کے سارے مفتے پہنچ جائیں وہاں پہ۔ جی پروگرام کا آغاز اس خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ واپسی ہوگی 101 کے آفیشیل پیج کے میسیجز کے ساتھ۔ میرا نام عمران علی ہے اور مجھے کہتے ہیں مانی، بڑے ہی پیار سے، اللہ دی قسمیں۔ تیری میری جوڑی وانگو سنیپ چیٹ سٹوری کیویں مک گئے نہ پتہ چلیا، تیری میری سٹوری وچ تیری ساری گلوری میں تاراواں وچ ایویں رولیا، تیری میری جوڑی وانگو سنیپ چیٹ سٹوری کیویں مک گئی نہ پتہ چلیا، تیری میری سٹوری وچ تیری ساری گلوری میں تاراواں وچ ایویں رولیا، ویکھی نہ کسے کل چ رہی میں تکیا ہے سارا جگی، سارے کرے دل ٹائم پاس کر جائی کوئی سچا پیار، کیڑا لے دے تینو جیکوار پھر آوے تینو 5 سٹار، کتوں لبے گی نہیں سونی نہیں میرے جیا دوجا کوئی یار، کیڑا لے دے تینو جیکوار پھر آوے تینو 5 سٹار، کتوں لبے گی نہیں سونی نہیں میرے جیا دوجا کوئی یار۔ کوئی تو ایسا ہو جو جیکوار لے کے دے ہی دے بندے کو ہے۔ اینی ویز جی آپ لوگوں کے 4471 کے میسیجز پروگرام میں بعد میں شامل کیے جائیں گے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ 101 کے آفیشیل پیج پہ جائیں گے ہم لوگ اور وہاں دیکھیں جی وہاں کیا کر رہے ہیں لوگ۔ آج تو میری صحیح فل مونچھو والی تصویر لگی ہے وہاں پہ ہے۔ اچھا جی رمشا عمرانی میسج کر رہی ہے موسٹ ویلکم ٹو دا شو مانی بھائی، شکریہ رمشا۔ راجا ہارون کہہ رہے ہیں، راجا ہارون دبئی سے، کیا حال ہے راجے؟ اچھا جی فضا عباسی ہیں، انہوں نے میسج کیا، بہت شکریہ۔ اس کے بعد جی انم عمرانین میسج کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں صدف، آرزو، انیتا، مومی، سندس، انم، اوان،
افسر, اکرام, عتیق, نکا, باسی, نادان, سب کو میری طرف سے پیار, سلام, محبت. اوکے جی, ٹھیک ہو گیا. زوبی ہیں جی, انہوں نے کہا جی سلام مانی بھائی کیسے ہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. میرے بابا بھی آپ کا ویٹ کر رہے تھے, بہت شوق سے سنتے ہیں آپ کو اور بہت ساری دعائیں دیتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ, ان کو بولیے گا, ان کو میری طرف سے پیار دیجیے گا, ٹھیک ہے. انم عمرانی نے پھر سے میسج کیا, ایس کے عمرانی نے کہہ رہی ہیں جی خیر راگ لے مانی بھائی, بہت شکریہ بھائی. اچھا جی, ثاقب ہاشمی میسج کہہ رہے ہیں جی کہ لو یو ڈی جے بھائی, اور میرے میسج کا آپ جواب نہیں دیتے, کیوں جی بھائی جان؟ ان باکس بھی دیکھ لیا کریں, ان باکس دیکھنے کے لیے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. دنین عباسی عمرانین میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں جی کہ آئی ایم لسننگ یو فرام مائی بیڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, محمد افسر عمرانین کہہ رہے ہیں لسننگ یو. جگنو بھائی کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی, نماز عشق نے میسج کیا, ام رباب کہہ رہی ہیں سلام کیسے ہیں, شو اعلیٰ ہے. ابھی تو شو سٹارٹ ہوا, ابھی تو گراریاں سٹارٹ ہو رہی ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جب گراریاں اپنی جگہ پہ آ جائیں گی تو یقیناً پھر اچھا ہو جائے گا. راجہ ہارون کہہ رہے ہیں جی آج ایک سانگ پلے کر دیں, میرا یار پنڈی دا. تو یار میرے بہت سارے پنڈی کے چلا دیں گے ہم, آج تو آرمی والوں کے لیے چلا دیں گے, پنڈی میں بہت سارے آرمی کے دوست بیٹھے آج. جوڑی وانگو سنیپ چیٹ سٹوری کیویں مک گئے نہ پتہ چلیا, تیری میری سٹوری وچ تیری ساری گلوری میں تراواں وچ ایویں رولے. اچھا جی, محمد سجاد میسج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ویلکم ڈی جے, بہت شکریہ. اچھا جی, عریشہ عمرانین میسج کہہ رہی مانی بھائی میں پچھلے 6 سال سے آپ کو سنتی ہوں, لو یو مانی بھائی, بہت شکریہ. اس کے بعد جی فضا نے پھر سے میسج کیا, طیبہ خان سدوزئی میسج کر رہی ہیں. طیبہ خان سدوزئی جو ہے وہ راولا کوٹ کشمیر سے میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہے آج تو لیٹ ہو گئے, بس ٹریفک تھی جی. اچھا جی, اس کے بعد فضا نے پھر سے میسج کیا. فضا بہت سارے میسیجز ہیں آپ کے, تھینک یو سو مچ فار ٹیکسٹنگ ان. انیتا ملک میسج کر رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, ہم نے پڑھ لیا آپ کا میسج. اس کے بعد جناب سحر مغل لاڈلی ہیں جی, انہوں نے میسج کیا, کہہ رہی ہیں آپ بھی جائیں نا. اچھا ٹھیک ہو گیا, آ گیا ہوں. اچھا جی, مریم لاسانی کہہ رہی ہیں ویلکم مانی, بہت شکریہ. شانی تلگنگ سے میسج کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب امل عباسی کہہ رہی ہیں شکر ہے آج مفتے بھی شامل ہوں گے, آج تو مفتوں کا دن ہے, آج تو مفتوں کی گیم بھی ہوگی. اصل میں نے سوشل میڈیا کی گیم جو تھی وہ کچھ دن کے لیے بند کر دی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ جب فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو یقیناً بہت سارے لوگ جو تھے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. سو میں نے اب ٹیم جو ہے وہ مکمل کر لی ہے, تو ہم اس لیے آج سے وہ دوبارہ گیم کھیلیں گے. انیتا ملک نے میسج کیا, انیتا بہت شکریہ آپ کے میسج کا. صدف خان کہہ رہی ہیں کہ امید ہے کہ آپ ہٹ فٹ لش اور مزے میں ہوں گے. ایسے ہی ہوں میں تو بچپن سے ہی ایسے ہوں. آرزو خان میسج کر رہی ہیں کیسے ہیں مانی بھائی, میں ویسے ہی پرانا خراب ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. محمد وکاس کہہ رہے ہیں ہر دل کی آواز, عمران علی مانی کیسے ہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی, افرا ایم میسج کر رہی ہیں, کشمیر سے میسج کیا, بہت شکریہ آپ کے میسج کا. میں کہتا ہوں آپ نے اتنی دور سے کیسے کر لیا میسج. ہاں اچھا جی, ابرش خان میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ فنٹیسٹک انٹری ماری ہے آپ نے. اچھا کافی دیر کے بعد ماری ہے ویسے, ہے نا. افرا ایم میسج کر رہی ہیں. اس کے بعد لاسانی میسج کر رہی ہیں, آرزو میسج کر رہی ہیں, ایم شہیر میسج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرا بھی پڑھ لیا کرے نا, آپ لکھیں گے تو پڑھیں گے نا, آپ تو اسکول ہی نہیں جاتے. اچھا جی, محمد شیروز کہہ رہے ہیں کیا حال ہے ڈی جے, ویسے ہی حال ہے, مزے کے پیارے. اچھا جی, محمد وکاس نے میسج کیا. اس کے بعد محمد افسر میسج کر رہے ہیں, سنی چنیوٹی میسج کر رہے ہیں. اس کے بعد جی اقرا نے میسج کیا, اقرا بہت شکریہ آپ کے میسج کا. علی میسج کر رہے ہیں, علی کے بعد جہازیب چودھری کہہ رہے ہیں 101 فرام کلر سیدہ, تسی گریٹ ہو مانی بھائی. ٹھیک ہو گیا, گرنیٹ. اچھا جی, اعزاز خان میسج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم مانی بھائی کیسے ہیں. 410 سے انہوں نے میسج کیا. عبد الصمد نے میسج کیا, کہہ رہے ہیں السلام علیکم مانی بھائی, میں عبد الصمد کلر سیدہ سے بات کر رہا ہوں. بات نہیں کر رہے, میسج کر رہے ہو یار. اچھا جی, خرم جانی کہہ رہے ہیں شو از فنٹیسٹک. بھیرا سے میسج کیا انہوں نے. لکمان خان میسج کر رہے ہیں سارے پاکستان کو سلام ہی دے دیا آپ نے, ہیں. ٹھیک ہو گیا. عائشہ خان میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں موسٹ ویلکم. عائشہ فرام ہری پور. راجہ جنید نے میسج کیا, کہہ رہے ہیں مانی بھائی ویلکم ٹو دا شو. مقدس انیسا میری سسٹر آپی آپ کی بگ والی فین ہے اور آپ کا شو سن رہی ہیں, ان کو سلام بول دیجیے گا فرام سائما راول پنڈی. سو ان دونوں کو میری طرف سے سلام. اس کے بعد ثنا اقبال میسج کر رہی ہیں لاہور سے, کہہ رہی ہیں میں بھی سن رہی ہوں جگ جانی. ٹھیک ہو گیا. اقرا خان میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں گیٹ ویل سون مانی بھائی, بہت شکریہ. آیت خان میسج کر رہی, آیت کشمیری میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہے 2 سال کے بعد سن رہی ہوں آپ کو, اچھا لگ رہا ہے, ونڈرفل اوپننگ ہے, ونڈرفل. ٹھیک ہو گیا. نازی اوان میسج کر رہی, کہہ رہی میری ریکویسٹ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے آپ فیس بک پہ. کیا کروں, لوگ پورے ہیں نا, اب میں کوئی فیک آئیڈیا بنانا شروع کر دوں, رہنے دیں, چھوڑیں. آپ میرا پیج جوائن کر سکتے ہیں. اچھا آئی ڈی عمران علی مانی کے نام سے, لیکن پیج عمران علی ڈی جے مانی آفیشیل کے نام سے, ٹھیک ہے. اچھا جی, سحر علی میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں السلام علیکم ویلکم مانی بھائی, بہت شکریہ. جونی قریشی میسج کر رہے ہیں, کہہ رہے شو اچھا ہے, شکریہ. سجاد علی
नोदानी नॉन दानी, अच्छा ठीक हो गया भाईजान, एडा मुश्किल नाम बंदा को आसान जा ना रख लेंदा है जी। तलागंग से मैसेज किया उन्होंने। उसके बाद जी इकरा खान मैसेज कर रही हैं, वजीहा भट्ट ने मैसेज किया, बॉबी मैसेज कर रहे हैं जी, सैफ मलिक ने मैसेज किया, अजहर मैसेज कर रहे हैं, अरीका शाह ने मैसेज किया, जुराल जी ने मैसेज किया और कह रहे जी आप ही वो वाहिद है जिसको मैं सुनता हूँ, क्यों सुनते हैं आप हैं। अच्छा जी, नाजी अवान ने फिर से मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। शाहिद बलोच मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ से मैसेज किया, साहिवाल से मैसेज किया, ठीक हो गया, पूरे पाकिस्तान में आज सुना जा रहा है कहीं है, ठीक हो गया। प्रीजे मैसेज कर रही हैं, कह रही है मानी भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ। फैन चले, मौसम ठीक हो गया, फैन चैन चलेगा, लेकिन वैसे जो पहला मौसम था ना, ओए एसी। कदीर कुरैशी मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी वेलकम टू द शो, मरी से मैसेज किया उन्होंने। उसके बाद जी माही खान मैसेज कर रही हैं, कह रही है जी तुसी ग्रेनेट हो। अच्छा जी, अब्दुल रहमान ने मैसेज किया, कह रहे हैं मानी भाई जल्दी से आ जाए ना, ठीक हो गया, आ गया हूँ मैं, जल्दी से पहुंच तो गया हूँ। सारा बल्ती ने मैसेज किया, कह रही है सलाम सर, रावलपिंडी से मैसेज था। अतिया चौधरी मैसेज कर रही हैं जी, साद नसीम है, उन्होंने मैसेज किया, कह रहे हैं वेलकम टू द शो। कश्मीर मरी से मैसेज किया। इनोसेंट अयाज जो है वो दुबई से मैसेज कर रहे हैं। अब्दुल समद जो कह रहे हैं मानी तुसी ग्रेनेट हो, बहुत शुक्रिया। हिजाब अब्बासी मैसेज कर रही है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम डीजे मानी, कैसे हो, वैसे ही पुराना खराब, ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग मिलके मुझे ठीक कर लेंगे। सहर अली मैसेज कर रही है, कह रही है शो सुपर से भी ऊपर है, ठीक हो गया, बिस्किट हो गया मेरा शो है, खा ही ना जाना। अच्छा जी, जिया मैसेज कर रही हैं। उसके बाद एम शहीर ने बड़े दिल बना के भेजे हैं मुझे, हैं तो 2-4 दिल जो है ना वो रोस्ट भी करके भेजते ना। निक्का अब्बासी कह रही हैं, कह रहे जी ओए उठ ओए। चौधरी आमिर म्यू मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं वेलकम ब्रो, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। साकिब हाशमी मैसेज कर रहे हैं जी। उसके बाद बहुत सारे दिल ही दिल आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, इतने दिल कहाँ संभालूंगा मैं। मरियम ने मैसेज किया, कह रही है कि फिजा को सलाम, ओके जी। उसके बाद जी निक्का अब्बासी ने फिर से मैसेज किया, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। शानी तलगंग से मैसेज करें, शानी आपका ऑलरेडी मैसेज मैं पढ़ चुका हूँ, सो जैसे हम गेम खेलेंगे आप दोबारा से मैसेज कीजिएगा, लेकिन अभी जो है वो मजीद मैसेजेस, क्योंकि जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ऑलरेडी मैसेज कर लिए हैं, तो मैं उनके मैसेजेस शामिल कर लूँ। जब बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं तो फिर हम गेम तो चलो चल रही होती है, लेकिन इस तरह मैसेज पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है जनाब। और यहाँ पे जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक यानी कि टाइम चेक का टाइम हो चुका है, सो अभी हम चलेंगे जी एक अदद टाइम चेक की जाने, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। Time check. It's 10:30 p.m. We'll be back after the short commercial break. कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए तालीमी इदारों के लिए एहतियाती तदबीर। हर तालीमी इदारा अपने तलबा के लिए जिम्मेदार है, लिहाजा SOPs यानी हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद करवाना तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है। जैसे कि तलबा का बुखार रोजाना चेक करें, तलबा और असातिज़ा इदारे में हर वक्त मास्क लगाकर रखें, समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए, तालीमी इदारे में सैनिटाइजर की फराहमी को यकीनी बनाएं और छोटे बच्चों के लिए खुसूसी इंतजामात करें, बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, तलबा को लंच के लिए क्लास से बाहर ना भेजें। हम आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन एहतियात के साथ। ये पब्लिक सर्विस मैसेज आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और FM 101 की जानिब से पेश किया गया। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101।
मुझे खो के उसने यूं किया कि हंसते हंसते रो दिया। मुझे कर सके जो यूं बयां, तेरी आंख में वो नमी नहीं। वही शौकियां सब तुझ में है, तेरी चाहते तेरे बस में है। मैं दूर हूं तेरे कर्ब से, तेरी जात में कुछ कमी नहीं। यादों में खुद को बहा दिया, गए दिनों में वक्त बिता दिया। बहुत चाहा कि खुद को रोक लूं, पर मेरी सोच मुझसे थमी नहीं। वो रोज रोज की महफिलें, दिले बेकरार की हसरतें, जब से बिछड़े हैं तुमसे मानी, महफिले दिल कभी जमी नहीं। लिख लिख के असी शायर हो गया, सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गया। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं तेरे प्यार के नक्श अपनी आंखों से मिटा सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं अपने दिल से तेरी उम्र भर की रफाकतों को भुला सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि इस बेपनाह प्यार को बिना मोड़ दिए छोड़ सकूं। कोई मुझको ऐसी दलील दे। दलील? अरे पागल लड़की, प्यार प्यार है, कोई दलील नहीं, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। प्यार तो एक दूजे का साया है, कुछ मिल गया तो ठीक, वरना सब माया है। इन अल्फाज को जो रंग दे, इस प्यार को जो उमंग दे, तहरीर कहीं से ला दो, दलील कहीं से ला दो। कोई मुझको ऐसी दलील दे कि मैं तेरे प्यार के नक्श अपनी आंखों से मिटा सकूं। असी शायर हो गया, असी लुक दे छुप दे भी अज जाहिर हो गया। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। सोने तू कोल मेरे होवे, नजारा तेरे रूप दा करदा रहा। मैं जीना जे हसो वाली तेरे ते हर बारी मरदा रहा। चारों ओर अंधेरा और ये तन्हाई, चारों ओर अंधेरा और ये तन्हाई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। खुशियों के पल जो साथ बीते थे, दिसंबर की रातों में जो खेल हमने जीते थे। सोचा जो आज तो मेरी आंख भर आई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। और कह कहूं मैं खुद को कहीं खो देना, कह कहूं मैं खुद को कहीं खो देना, फिल्म देखते हुए जज्बात में आके रो देना। आंखों में आज वही रात उतर आई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। और कंधों पर सर रखकर देर तक बातें करना, बसर यूं ही लंबी सर्द रातें करना। हाँ जीत के हूँ हारा, मेरी जात है पराई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। और तू नहीं तो कुछ भी नहीं, यही सोच होती थी। बातें करते करते जब तू गले लगा के सोती थी, रातें वही मानी पर नींद है हर जाई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां। मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिनदा रहिंदा तारे। असी तारे गिनन दे भी माहिर हो गया। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। असी तारे गिनन देनी हुण माहिर हो गया। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया।
جناب ایک آخری غزل آپ لوگوں کے نام کے. مجھے اس بے وفا کی تلاش ہے. ہاں, مجھے اس بے وفا کی تلاش ہے جو مجھ کو وفا کا حساب دے, میرے روح کی دھول اتار دے, میرے جذبوں کو جو نام دے, میرے خیالوں کے نقش بگاڑ دے, مجھے بنائے بنا کے سنوار دے, میں جی نہ پاؤں اس کے بنا اور جدائی کی وہ دعا دے. میرے اشعار کچھ ادھورے ہیں, میرے لفظوں کو جو زبان دے, مجھے اس بے وفا کی تلاش ہے جو مجھ کو وفا کا حساب دے. ظاہر ہو گیا تیری یاد لکھ لکھ کے شاعر ہو گیا. سونے تو کوڑ میں ہوں میں نظارہ تیرے روپ تکر درما میں جینا جے ہسو والی تیرے تے ہر باری مر درما. سونے تو کوڑ میں ہوں میں نظارہ Baby, la 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 love you like you need. You deserve somebody to treat you like a queen. Alright جی, ویلکم بیک. تمام سننے والوں کو پھر سے کہتے ہیں جی خوش آمدید. جی آئے میں آپ کا ہوسٹ دوست جگ جانی یعنی کہ مانی. Don't keep me waiting. She makes you feel good. Yeah, that's my baby. تو جناب 101 کے آفیشیل پیج پہ جو گیم ہے وہ ابھی شروع کرتے ہیں جی. آپ کو بتا دوں ساری کی ساری ٹیم جو ہے عمرانینز کی جو ٹیم ہے, جتنے بھی عمرانینز موجود ہیں 101 کے آفیشیل پیج کے, وہ سارے کے سارے ان سے میری بات ہو چکی ہے. وہ جناب جج کریں گے, کھیلیں گے بھی لیکن جج بھی کریں گے, اور جو جیتے گا اس کا نام مجھ تک پہنچائیں گے. اور مین جو لوگ ہیں اس میں نادان کی ٹیم بھی موجود ہے, افسر بھی ہیں, اس کے اندر صدف ہے, انیتا ہے, لاسانی ہے, مزنا ہے, اور اسی طرح مزید اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس ساری گیم کو آبزرو کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ 1 گھنٹہ گیم جاری رہے گی. آج آپ نے لفظ لکھنا ہے من مانی. من مانی, MANMAANI, من مانی, جو میرے شو کا نام ہوتا تھا من مانی شو. آج آپ نے لفظ لکھنا ہے جی من مانی. سو جناب جو اس کو پورا کر لے گا, باقی سارے کے سارے روکنے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن جو پورا کر لے گا وہ آج کی سوشل میڈیا کی گیم جو ہوگا وہ جیت جائے گا. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا 45 پہ, یعنی کہ 10:45 سے لے کے 11:45 تک یہ گیم ہے, یعنی کہ پورے 1 گھنٹے کی گیم ہے. سو جناب دیکھتے ہیں جی کون کون آج اس مارکے کو فتح کرتا ہے. ویسے 1-2 لوگ ہی ہیں جو کہ آج تک اس گیم کو جیتے ہیں, باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ رہ ہی گئے. اور جناب جو جیتے ہیں وہ ذرا حاضری لگائے نا. اور جناب پورے 6 منٹ کے بعد اس گیم کا آغاز ہو جائے گا. اس سے پہلے اگر کسی نے لکھ لیا تو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اور جناب میرا آپ لوگوں سے جو آج کا ٹاپک ہے, یعنی کہ کالرز کے لیے جو ٹاپک ہے, ایک چھوٹا سا, یعنی کہ 11 بجے تک ہم یعنی کہ جو 7-8 کالز لیں گے, 10 کالز لیں گے, ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے. مطلب سوال ہے, بڑا سمپل سا سوال ہے, یقیناً ہر بندے کو پتا ہے کامیابی کیا ہوتی ہے. سو آج ہم ذکر کریں گے آپ کے مائنڈ کے مطابق کامیابی ہے کیا. سو جناب کامیابی کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سپر سٹار بنیں گے, ان کے لیے جو وہ اگر اچھے RJ بن جائے, فلم سٹار بن جائے یا کچھ بھی بن جائے, لیکن جب تک وہ سپر سٹار نہیں بنتا وہ کہتے ہیں نہیں یار ابھی تک میں کامیاب نہیں ہوں. سو آپ کی نظر میں کامیابی ہے کیا آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہیں, جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہی آپ کی کامیابی ہے, یا پھر آپ کے گول سیٹ ہے لیکن اس کی طرف جانے کے لیے آپ رستے بنا رہے ہیں. سو اسٹرگل ٹائم جاری ہے آپ کا. سو آپ آئیں میرے ساتھ اور مجھے بتائیں گے جی. کالنگ نمبر میرا 11100101 یعنی 111000101. راولپنڈی اسلام آباد سے باہر سے کال کریں گے تو 051 کا ایریا کوڈ, پاکستان سے باہر سے کال کریں گے تو 0092 پاکستان کا کوڈ ہے, اور اس کو ملائیں گے 00925110000101. اور اگر آپ یہ نمبر نہیں ملتا تو پھر 05192202540 یہاں پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی آپ کی کالز کو انٹرٹین کیا جائے گا. اور جن کی کال نہیں مل رہی وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں 4471 یعنی 4471 پہ. اور میسج کرنے کا بڑا ہی آسان سا طریقہ, اپنے رائٹ میسج میں جائیں گے, 101 لکھیں گے, اسپیس دیں گے, نام لکھیں گے, میسج ٹائپ کریں گے اور بھیج دیں گے 4471 یعنی 4471 پہ.
तो जनाब इस ट्रैक के फौरन बाद आपकी कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा और सोशल मीडिया की गेम भी जो है वो शुरू कर दी जाएगी. जनाब एक पठान घराना है, वहाँ पे एक दादी है, वो मेरा प्रोग्राम सुन रही है. सो ये ट्रैक आपके लिए दादी अम्मा एंजॉय करें. जनाब इस ट्रैक के साथ ही सोशल मीडिया पे 101 के ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे जो गेम है उसका आगाज हो गया, यानी कि 45 मिनट्स पूरे हो गए. तो जनाब सारे मुफ्तों में देखते हैं जी आज की गेम कौन लेके उड़ता है जनाब, और कामयाबी आपकी नजर में क्या है ये मुझे बताएंगे आप. कॉलिंग नंबर मैं आपको बता चुका हूँ 11100101. यकीनन कॉल्स की भरमार लग चुकी है जी, सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही है.
This is DJ Kartik Remix. DJ Kartik and Productions. लिसनर्स चलते हैं जी आज के पहले कॉलर की तरफ और देखते हैं जी मेरे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन कहाँ से? इमरान इस्लामाबाद से। इमरान बात कर रहे हैं। कैसे इमरान आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरे हम नाम जी थैंक यू। इमरान जितने भी उनका दौर चल रहा है, कैसा चल रहा है वैसे दौर आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त चल रहा है इमरान खान के दौर में। हाँ, मैंने कहा ना इमरान का दौर चल रहा है आजकल। जी हर जगह इमरान का ही चल रहा है। हाँ, तो मुझे ये बताओ आपकी नजर में कामयाबी क्या है? मेरी नजर में कामयाबी लोगों की जिंदगी में हर बुरे अच्छे वक्त में काम आना एक कामयाबी है। यानी कि लोगों के काम आना कामयाबी है। हाँ, क्योंकि लोग जब मुसीबत होते हैं उनके साथ मतलब भलाई करना, उनके काम आना, यही सबसे बड़ी अच्छी जो है ना काम है भलाई है। थैंक यू सो मच इमरान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंच गया। कामयाबी ये है जी, दूसरों के काम आना भी कामयाबी है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने कहा ना हर बंदे के पास कोई ना कोई नई चीज होगी, सीखने का मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन कहाँ से? साइमा बात कर रही है रावलपिंडी। साइमा कैसी हैं आप? आपको हेलो जी साइमा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा आपको डिटेल फोन। बहुत शुक्रिया। नहीं बेहतर हो गई है। मजे की लग रही है आवाज। अच्छा बहुत शुक्रिया। मजे की आवाज लग रही है बीमार होने के बाद। आइसक्रीम की तरह। अच्छा चले ठीक है। मुझे ये बताइए आपकी नजर में कामयाबी क्या है? मानी भाई मैं तो कहूँगी पेरेंट्स की दुआएं और मेहनत, ये दोनों चीजें हो तो हर मुश्किल आपकी आसान हो जाती है। मुश्किल आसान करने एक और चीज होती है, कामयाबी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मुश्किलें तो आसान होती रहती हैं, आपकी नजर में कामयाबी क्या है? कामयाबी तो यही है कि आप अपने जो हमने सोचा हो उसको अचीव कर ले। चले ठीक है। चले जी हम इसकी पहली स्टेटमेंट मान लेते हैं साइमा की। ये कह रही है जी कि माँ बाप की दुआएं और मेहनत जो होती है यही आपकी कामयाबी होती है। चले ये मान लेते हैं। और मेरी तरफ से स्पेशली जो छोटू सा है ना, ये हमारा शहीद उसको बिग वाला है। चले थैंक यू। पता नहीं कब बड़ा होगा और उसे कहना कि सीधे छोड़। नहीं ये बड़ा नहीं होगा, जब भी बड़ा होगा नीचे से 2 इंच काट दिया करेंगे, छोटा ही रहेगा। चीकू को, स्ट्रॉबेरी को, अदरक को, नीला को बिग वाला है। अच्छा किसी वक्त में ना बड़े बड़े नाम होते थे 101 पे। अब्दुल समद अब्बासी मैसेज कर रहे हैं, आजकल चीकू मैसेज कर रहा है। क्या हो गया 101 पे? मुझे याद आ गया ना स्टार्टिंग में ना मतलब हमारी बहुत अच्छी होती थी, हम पता नहीं कॉल लिटिल एंजल्स के नाम से कॉल्स करती थी। अच्छा वो बड़ी मशहूर थी। देखें जी अच्छी चीजें तो कम ही मशहूर होती है ना फिर। आपको मशहूर होंगे। नहीं मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं तो स्ट्रगल टाइम से गुजर रहा हूँ इस टाइम लाइफ के। आप मशहूर तो आप वो चेक करें तो जाते वक्त तीन नजर उतार दीजिए। चले थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। साइमा थी हमारे साथ और ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे तक पहुंच गया जी। माँ की दुआएं जो होती हैं माँ बाप की, और मेहनत करना भी एक कामयाबी है इनकी नजर में, मेरी में नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल मिलने के बाद जब कन्फ्यूज हो जाता है ना, बहुत रोला हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं हिजाब अहमदाबाद से। कैसे हैं आप? मैं जी इमरान इस्लामाबाद से। अच्छा मैंने तो किसी और को कॉल मिलाई थी, आप कौन? बस ऐसे जी गलती से, मैं असल में एक्सचेंज में बैठा हुआ हूँ, पहले मैं सुनता हूँ कॉल फिर आगे भेजता हूँ। नहीं फिर मैं आप ही से बात करूंगी। किससे बात करेंगी आप? आप ही से। नहीं आप ही से क्यों करेंगी? आप बताएं आपने कॉल की किसको है? मैंने मानी भाई को किया, इमरान को तो नहीं। अच्छा मानी भाई को किया। चले आप मानी भाई की तरफ हम कॉल फॉरवर्ड करते हैं। जी मानी बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो हिजाब एबटाबाद से। जी ये ना कहना कि शादी करना कामयाबी है। नहीं बिल्कुल भी। अच्छा तुम्हारी नजर में क्या कामयाबी है? हर एक ओपिनियन डिफरेंट होगा, लेकिन वो जिससे आपने बोला हर एक का है कि पैसा हो, फेम हो, तो पैसा होना चाहिए, पैसा नीड है, लेकिन दिमाग में इतना मत बिठाएं कि पैसे का हुसूल कामयाबी है। मैंने बहुत से पैसे वालों को ना स्लीपिंग पिल्स खाए बगैर उनको नींद नहीं आती, उनको खा के सोते हुए देखा है। अच्छा चले मुझे ये बताएं आपकी नजर में कामयाबी है क्या? बड़ी छोटी सी लाइन है, जवाब दें बस इसका। दिली सुकून और अपने अल्लाह के अलावा इंसानों का मोहताज ना होना कामयाबी है।
ये चीज दिली सुकून और अल्लाह के अलावा किसी का मोहताज ना होना, यही कामयाबी है। ये कह रही है जी हिजाब पर एबटाबाद से। हिजाब अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हिजाब का पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है जी। देखिए हर बंदा जो है ना अपने दिमाग के मुताबिक, मैं वैसे भी अगर बात की जाए तो 4 टाइप के दिमाग होते हैं ना इंसान के, 4 टाइप्स में उनको डिवाइड किया जाता है। एक होता है ई, एक होता है एस, एक होता है बी और एक होता है आई। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा लेकिन 11 बजे के बाद। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट कॉलर की जानिब और लोगों से पूछेंगे भाईजान आपकी नजर में कामयाबी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। आज सीखने वाला प्रोग्राम है, हमेशा गप लगाते हैं, शुगल करते हैं, लेकिन सीखेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। नजी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नजी। मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी नजर में कामयाबी क्या है? जिस्तजू कर किसी भी काम के लिए मेरे ख्याल से वो कामयाबी है। नहीं मैं समझ नहीं पाया, दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, दुनिया भी नहीं समझी होगी। मैंने ये कहा कि अगर हर इंसान को ज़हन में कोई ना कोई गोल होता है, वो उसके लिए मेहनत करता है, जिस्तजू करता है उस मकसद को हासिल करने के लिए, वो उससे जो नतीजा निकलता है वो मेरे ख्याल से कामयाबी को कहा जा सकता है। बिल्कुल जी। मेहनत कभी भी रायगा नहीं होती, वो किसी न किसी तरफ से आपको फल मिल ही जाता है उसका। सो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो नजी की बात अब मुझे समझ आ गई। असल में मैं जरा थोड़ा सा ना बेवकूफ आदमी हूँ, कम बातें समझ आती हैं मुझे जी। नहीं कम इल्म भी हूँ, कम अकल भी हूँ, ऐसे ही हूँ, फिर क्या करें। थैंक यू सो मच। बड़ा खूबसूरत जवाब था नजी का। और अभी 7-8 मिनट बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? मैं बिस्मा बहावलपुर से बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिस्मा नाम है आपका? जी। अच्छा, तो बिस्मा का मतलब क्या होता है? ये इकरा बिस्मी अब्दिक अल्लाह जी से जो बिस्मी आता है उससे है। अच्छा मुझे ये बताएं आपकी नजर में बिस्मा कामयाबी क्या है? मेरे ख्याल से कामयाबी दिली सुकून है। अगर दिली सुकून हासिल करने में कामयाब हो गए हैं तो जिंदगी में हर जगह कामयाब हैं। अच्छा, मतलब दिली सुकून ही असल कामयाबी है एक इंसान की। एक इंसान की, एक रूह की जो हमारे अंदर है, उसकी कामयाबी जो है वो दिली सुकून है। जी बिल्कुल। देखिए जॉब होना किस्मत की बात है, ठीक है। आप अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अपना कुछ बनना चाह रहे हैं, बने ना बने वो भी किस्मत की बात है, लेकिन अगर आप दिल सुकून हासिल कर लेंगे ना तो आप। अच्छा, दिल के सुकून की अगर बात की जाए तो दिल का सुकून तो अल्लाह की याद में है। मतलब आप सिंपल ये कह रही हैं कि कामयाबी अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रास्ते में है। जी बिल्कुल, अल्लाह के रास्ते में। मतलब मैंने तो दौलतमंद लोगों को देखा, मैंने तो शोहरत वाले लोगों को देखा, मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जो कि शोहरत जिनके कदम चूमती है, लेकिन वो जब भी किसी जगह होते हैं तो वो स्ट्रेस में होते हैं। जाहिरी तौर पे वो खुश होते हैं, लेकिन अगर आप दिली तौर पे देखें तो वो कभी मुतमईन नहीं होंगे। 100 मसले उनकी लाइफ में भी होंगे। लेकिन एक बंदे को मैं जानता हूँ यहाँ पे, वो चने लगाता है लेकिन वो इतना सेटिस्फाइड है, वो मैंने पूछा जी अंकल आप इतने खुश क्यों होते हैं 24 घंटे, जब भी आपके पास चने खाने के लिए आता हूँ आप इतने खुश होते हैं? तो कहते हैं यार बस ऐसे ही है, मैं हंसता रहता हूँ, दुनिया को देखता रहता हूँ, और मैं 3 बजे तक जो चने लगाता हूँ ना, मैं उसके पैसे अपने घर लेके जाता हूँ। 3 बजे के बाद जो मेरे चने बिकते हैं वो मैं फ्री बेच देता हूँ सारे के सारे। मतलब जो यहाँ पे, और मैं मेरा दिल सुकून में है, मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली अच्छी चल रही है, मुझे कभी पैसों की कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि राबता कहीं और है ना। जी, वो नेकी के काम की तरफ भी तो आते हैं ना, चने फ्री में भी तो बेचते हैं ना। हाँ, ये कामयाबी का जिक्र, जो इस कामयाबी का जिक्र किया, ये मेरे दिमाग ने नहीं किया, ये बिस्मा के दिमाग ने किया। थैंक यू सो मच बिस्मा, आपने इतनी दूर से कॉल की है। ओके, वेलकम। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। बिस्मा आपकी बात मैं नहीं सुन सका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मन में? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? नादिर साहब बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद। जनाब नादिर क्या हाल है? अल्लाह का करम है भैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नादिर तुम्हारी नजर में कामयाबी क्या है? कामयाबी अच्छा मकाम पाना भी कामयाबी है, और उसकी वजह ये कि कोई अच्छी मतलब रास्ते से चले कुछ नहीं होता नादिर, ऐसा होता रहता है। बाकी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक। हमारी भाई आपने चक्कर ही नहीं आया इधर में। आजकल उधर में ब्लू एरिया G6 में होता हूँ। असल में आजकल मुझे डॉक्टर ने ना दाल चावल खाने से मना कर दिया इसलिए मैं दाल चावल नहीं खाता। वरना ये हमारा F10 में पक्का स्पॉट होता था जहाँ पे हम लोग सारे के सारे दाल चावल खाते थे, और ये लड़का हमें सर्व करता था वहाँ पे। जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? बात करिए लाहौर से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। लाहौर का मौसम कैसा है? सुना है बड़ी हब्स चल रही है आजकल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो गर्मी की क्या पोजीशन है?
100 है बस, दिन में ज्यादा होती है, रात में मौसम बेहतर। माशाल्लाह, आप जिस महकमा मौसमियात में हैं, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। जी थैंक यू। अच्छा, तो आपकी नजर में कामयाबी क्या है? एक तो ये कि आपकी ईमान की सलामती हो, ईमान पर आपका खात्मा हो, और दूसरे आप सेहत के लिहाज से जो है ना किसी की मोहताज ना हो, किसी किस्म का भी मोहताज ना हो आप किसी का, तो बस ये कामयाबी है। मतलब अगर 70 साल की उम्र में आप मौजूद हैं तो आप सेहत के लिहाज से किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है आप कामयाब हैं। हाँ बिल्कुल, किसी किस्म का आप किसी का मोहताज नहीं है। आप देखें कितने कितने लोग आ रहे हैं और हर दिमाग एक नई कामयाबी का तरीका बता रहा है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपने जिंदा दिलाने शहर लाहौर से कॉल की है, और लाहौरियों से तो हमें वैसे भी मोहब्बत है। इंडिया बहुत दफा सोचा इंडिया ने कि चाय पीनी है लाहौर, मुझे लगता है इनवाइट करके ना पिला दे इनको। पिलाई तो थी इनको लगता है लाहौर की चाय बहुत पसंद है, पिला के वैसे भेजी थी हमने, वापस भेजी थी हमने। वैसे हमें पैक करके भी भेजनी चाहिए थी, अगली दफा उनको याद आए लाहौर की चाय तो वो वहीं से पी लें। यहाँ आके जो पीते हैं मार खा के करवा दे, ऐसे ही करवा दे। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। लाहौर से कॉल थी और यहाँ पे अभी टाइम मौजूद नहीं है, आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं। एक कॉलर को हम साथ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानी भाई माइंड में करना, असल में मैं इधर गाँव में आया हूँ मनसरा में, तो इधर आपकी ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, ट्रांसमिशन नहीं आ रही, चले ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आनी चाहिए। अभी हम चलते हैं जी न्यूज ब्रेक की जानिब, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी। बड़े प्यार से सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। लाख रुपए मंथली के ऊपर अपनी जॉब छोड़ दी और अपना काम मतलब पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी और मिसालें हैं, लेकिन क्या 70 लाख या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ जो होता है नौकरी करके, अगर इसी फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर बंदा, इसी फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आप 5 करोड़ भी कमा लेंगे तो आप एक एम्प्लॉयर रहेंगे, एक नौकर रहेंगे। ठीक है, आज ये हमने बात की पहली किस्म के दिमाग के बारे में। अब हम बात करेंगे आप लोगों से। हम मजीद कुछ व्यूज लेंगे, कामयाबी आपकी नजर में है क्या, और फिर मैं आपको बताऊंगा एस वाले जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं और वो क्या करते हैं और उनका माइंड कैसा होता है, वो क्या सोचते हैं। सो अभी हम चलेंगे जी कॉलर्स की जानिब, इनसे भी बात करेंगे और जब 2-3 कॉलर्स के बाद मैं आपको एस वाले जो दिमाग वाले होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई जी। कौन कहाँ से? मैं नासिर बात कर रहा हूँ कोयटा से। कोयटा से कॉल आ गई भाईजान। कोयटा वाले कैसे हैं सारे? शुक्र है ना, ट्रेनिंग पे आपको शो में सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो कामयाबी आपकी नजर में क्या है? कामयाबी मेरे नजर में ये कि इंसान जब अपना हाथों से मेहनत करे फिर उसके बाद इंसान को कामयाबी मिलेगा। अच्छा, अगर सिर्फ मेहनत किया हुआ है तो फिर वही कामयाब होगा। तो अगर कामयाबी मेहनत से ही होती तो मजदूर सबसे ज्यादा कामयाब होता ना मेरे भाई। वो तो किस्मत में फिर यही किस्मत 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 किस्मत, ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है, इस पे भी ठीक है। अब वो इस तरह को अगर आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अब दूसरी ये भी होता है, इसकी दूसरी साइड भी है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ठीक है। मैं और मेरा एक फ्रेंड थे, हम लोग शुरू की बात है, ईस्ट लंदन में रहते थे। तो हम लोग रात की सर्दियाँ इतनी ठंडी थी ना कि मतलब कुल्फी भी जम जा रही थी, उससे भी ज्यादा ठंडी थी। तो हम लोग ऐसे वॉक कर रहे थे तो हमने देखा वो ना एक बूढ़ा से आदमी गिरे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने ना मतलब वो मुसलमान नहीं थे और तो मतलब उन स्याह फॉर्म थे, स्याह फॉर्म जो होते हैं, ठीक है। तो गिरे हुए थे। तो हमने ना, मैंने और मेरे फ्रेंड ने उसको देखा तो उसके ब्लीड भी हो रहा था यहाँ बाजू से। तो हमने उसको उठा के पहले खड़ा किया, फिर उसने हमसे बड़े ही प्यार से, इतने प्यार से कभी जिंदगी में किसी ने हमसे बात नहीं की होगी। तो उसने बात की, कहता है बेटा आप कौन हो, लाइक उसने इंग्लिश में पूछा ना। मैंने कहा मेरा नाम ये है, इसका नाम ये है। कहता है अच्छा तो आप क्या हो, मतलब उसने पूछा कौन सा रिलीजन है तुम्हारा। मैंने कहा हम लोग मुस्लिम हैं, ठीक है। तो कहते हैं अच्छा, तो उसको पता था मुसलमान क्या होता है। टीचर कि अच्छा यू नो द डे आई एम गोना सी अल्लाह, उसने ऐसे ही कहा। कहता है द डे आई एम गोना सी अल्लाह आई एम गोना टेल देम आई मेट 2 जेंटलमैन। उसने मेरा नाम लिया, मेरे फ्रेंड का नाम लिया, ठीक है। तो कहते मैंने उनको कहना कि ये बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे, ठीक है। तो मैं लाइक आई स्वेयर के मानी भाई मेरी आंखों से आंसू थे और हम लोग लिटरली वहाँ पे खड़े हुए एक दफा हिल गए, किसी की वजह से नहीं, जो उसने बात की है उसकी वजह से हिल गए, राइट। तो लाइक हमने उसको फिर कहने का मतलब वो मुझे कामयाबी लगी, मुझे उस दिन वो कामयाबी लगी मेरी जिंदगी की। आई डोंट नो
کامیابی یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو ہر انسان کی. عثمان یہاں پہ ہم میں پوائنٹ میرے پاس آیا, دوبارہ سے مڑ کے وہیں پہ اللہ کا ذکر آیا, وہ دل کا سکون, وہ کامیابی, ہم اسی طرف جا رہے ہیں, وہی راستہ ہے کامیابی کا. ہمارا جو ایمان ہے وہ اسی پہ ہے مانی بھائی. باقی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں, نو ڈاؤٹ. ہماری کامیابیاں صرف اللہ کی کامیابی میں ہی ہے, ٹھیک ہے, جو ہم اللہ کا راستہ اس سے, پلس ہمیں جو دینی. اٹک کے کیوں بات کر رہی ہیں؟ تو آپ کھل کے بات کر رہے ہیں نا, ساری دنیا سن رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے مانی ہیلو مانی میں نے کال کی ہے. کسی کی بات کو برداشت کرنا بھی کامیابی ہے, لڑائی نہیں ہوتی نا, بندے کی کامیابی ہوگی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, ہسی ٹائیگر بات کر رہا ہوں. ہسی ٹائیگر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ دبئی سے بات کر رہا ہوں. دبئی سے بات کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا تھا منہ سے بات کر رہے ہو, بڑا ٹیکنیکل بچہ ہے, دبئی سے بات کر رہا ہے یہ. سر منہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا منہ سے بھی کر رہے, دیکھو پھر ٹیکنیکل بچہ ہے. یقیناً موبائل سے بھی کر رہے ہو. یہ وہ واحد بچہ جو 3 جگہ سے ایک ہی ٹائم پہ بات کرتا ہے, ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے, منہ ہے. اچھا تو ہنسی, دبئی کا موسم کیسا ہے؟ سر گرمی ہے, بہت گرمی ہے, لمب کڈی پئی ہے, گرمی نے تو لمب کڈی پئی ہے. جی سر. اچھا تو کامیابی کیا ہے تمہاری نظر میں؟ سر زندگی مسلسل امتحان ہے. 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانا کامیابی ہے. او کیا بات ہے یار ہنسی, میں کہتا ہوں کہ چھا گئے ہو تم, بادل نکلے, برس جاؤ کہیں جا کے, جاؤ کسی ایسے علاقے میں برسو جا کے جہاں پہ ریگستان ہو. ہاں سر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جی. جو لوگ ہم دوسروں کو مشورے دیتے ہیں نا کہ آپ یہ مشورہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, آپ کامیاب ہو جاؤ, اگر وہ مشورے ہم خود اپنا لینا تو ہم کامیاب ہو جائیں. یہ بات بھی بڑی ویلڈ کی ہے اس لڑکے نے, ہے کام ہے ویسے تو. سیلف امپلائز یہ 2nd نمبر پہ آتے ہیں امپلائز کے بعد. سو ایسے لوگوں سے یقیناً آپ سبھی لوگ بھی, آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہوگی, آپ لوگ بھی ملتے ہوں گے. سو ایسے دماغ سے جب بھی ملے تو ذرا دور رہا کریں, کیونکہ وہ اسٹرگل سے, وہ ای سے نکل کے ایس میں آیا ہوتا ہے وہ دماغ, تو وہ اس ٹائم پہ کسی کی جو حکمرانی ہوتی ہے اس سے وہ نکل چکا ہوتا ہے, تو وہ کسی کی بات کو بھی بڑا نہیں مانتا, یعنی کہ کسی کی بات کو سمجھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو اس اسٹیج پہ ملے تو سمجھے کہ وہ سیلف امپلائے ہو چکا ہے, اس نے اپنے انڈر کام کرنا شروع کر دی ہے. لیکن اس کے بعد جو مائنڈ ہے, میرا فیوریٹ مائنڈ اس کے بعد 3 نمبر پہ آتا ہے, وہ ہے جی بی والے, یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے بی. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ, لیکن ساتھ آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے 101 پہ. میرا نام عمران علی مانی ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ سلما ملتان سے. سلما ملتان سے. سلما کیسی ہیں آپ؟ سلما آپ نے کل بھی ایک غلط بات کی پروگرام میں آ کے, میں نے آپ کو منع کیا, لیکن چلیں خیر, آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی جب کوئی بھی لالچ, بغیر لالچ کے آپ اللہ کی طرف لگ جاتے ہیں, یعنی کہ جھک جاتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ وہی کامیاب ہے. کتنا بھی کھنڈر کوئی مشکلات آئے تو وہ خود بہت مشکلات دور ہو جاتی ہے, تو وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا. آپ کو اس کا کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ کر دیتے ہیں جب آپ عبادت میں لگے رہتے ہیں, تو وہ کام کرتے تھے جس کے آپ کو آپ کے دل و دماغ میں بھی نہیں آتی بات. وہ ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور وہ کہتے ہیں نا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں رہتا اور وہ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ اپنے غائب کے خزانوں میں سے دیتا ہے انسان کو. ہم جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ اتنی انویسٹمنٹ کریں گے اور یہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہمیں اتنے سال کے بعد یہ ملے گا, اس بات پہ ہم انسان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ میں غائب کے خزانوں سے دیتا ہوں, اس بات پہ یقین کرتے ہوئے ہمیں سوچنا پڑتا ہے اللہ واقعی دے گا. اللہ جب آپ کو بنا سکتا ہے, اس کائنات کو بنا سکتا ہے, نظام شمسی کو بنا سکتے ہیں, تو یقیناً وہ اپنی بات کے پکے ہیں, وہ دے بھی سکتے ہیں. مانگ کے تو دیکھیں, مانگیے تو صحیح. وہ کہتے ہیں نا مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا, سو مانگنے کا طریقہ بھی آپ کو 11:30 کے بعد ایک مانگنے کا طریقہ بھی ہے, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں. سو جناب اگلے کالر کی جانب جائیں گے, دیکھیں گے جی میرے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے؟ ایاز. ایک اور باہر سے کال آئی ہے جی, دبئی سے. کیسے ہیں ایاز؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. تو مجھے یہ بتاؤ کامیابی کیا ہے تمہاری نظر میں؟ نظر میں سر ماں باپ کو راضی کرنا اور نماز پڑھنا, یہ نظر میں کامیابی ہے. اچھا, یہ بندہ جو ہے نا باہر مزدوری کرنے گیا ہوا ہے اس ٹائم پہ, یعنی کام کرنے گیا ہوا ہے, پاکستان پردیش میں موجود ہے,
तो इसका माइंड आप चेक करें। मैं ये साथ पूछने का ताल्लुक इस पूरे टॉपिक के साथ है जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ साथ साथ। सो बहुत शुक्रिया अयाज, मतलब आप वहां बैठ के भी इसकी कामयाबी अपनी माँ की दुआओं में है, ये देख ले आप। यानी कि बेशक वो दुनिया के उस मुल्क में बैठा है जो कि इस टाइम पे जदीद तरीन मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पे बैठा है, लेकिन उसके लिए जो कामयाबी है वो उसकी माँ की दुआ है। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम भाई, क्या ठीक हो? बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? मनी भाई उजैर बात कर रहा हूँ गुजरात से। गुजरात से बात कर रहे हैं? गुजरात शरीफ गुजरात शरीफ। जी अभी फिलहाल मुल्तान में हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? मुल्तान भी तो शरीफ ही है। मुल्तान में शरीफ है जी। मनी भाई कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, ये बंदा ही शरीफ है। देखे इलाके शरीफ इलाकों में रहता है, पहले गुजरात में रहता है, गुजरात शरीफ में, फिर मुल्तान शरीफ में, बीच में कहीं ब्रेक भी जॉब अंतर है। मानी भाई क्या करें फिर? अच्छा, तो गुजरात कैसा था? गुजरात कैसा था जब गए थे? गुजरात मेरा घर है, बहुत अच्छा घर है। गुजरात क्या है? अच्छा, जॉब करता ना। अच्छा, तुम्हारी नजर में कामयाबी क्या है? सर मेरी नजर में कामयाबी है कि नंबर एक माँ बाप की दुआ, ठीक है ना। सबसे पहले माँ बाप खुश हैं तो सब कुछ खुश है। उसके बाद मेरी नजर में दूसरी जो बात है, मैं कहता हूँ कि जो अल्लाह घर मस्जिद समझो, बस कहीं मस्जिद को बन रही है तो उसमें मैं कहता हूँ इंसान को ना अपने को पैसे मतलब जो भी हो जितने भी हो ना उसकी मस्जिद में खिदमत करनी चाहिए। तो मतलब तो समझो कि बंदा खुश। बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये बंदा आप देखें ना, अब हर तरह के लोग हमारे साथ आ रहे हैं और उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एक दूसरे से। मतलब हर दिमाग में एक नई चीज होती है कामयाबी को लेके। अगर फर्ज करें एक बंदे के पास अरबों रुपया है लेकिन उसकी अम्मा खुश नहीं है तो वो कहता है नहीं अभी मैं कामयाब नहीं हूँ। सो कामयाबी का ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है। जो यहाँ पे आप सोच लेते हैं वही आपकी कामयाबी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या है मानी भाई आपसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? जी नादान विकास खुदावंदी से बात कर रहा हूँ मानी भाई। नादान मोहम्मद अफसर इमरानियन तो आज पहले बंदे थे जो कि पूरा कर गए, आज मनमानी लिख लिया उन्होंने। जी चकवाल वालों ने इस दफा बड़ी ऊपर कुछ ज्यादा खा लिया और इस वजह से तेजी आई है उनमें। जी इस टाइम पे गेम अपने अरूज पे मौजूद है मेरा ख्याल है। जो मैं अगर 101 के ऑफिशियल पेज की तरफ नजर दौड़ाता हूँ तो यहाँ पे लोग जो है पागलू की तरह लगे हैं नाम लिखने के लिए मनमानी, लेकिन रोकने वाले बहुत बड़े लोग, बड़ी तादाद है लोगों की जो रोक रहे हैं इनको। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग रोक भी रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं भी डबल गेम कर रहा हूँ साथ साथ मैच बंद करके एक दफा 10-12 कमेंट देता हूँ, जब ऑन करता हूँ तो वो एकदम जाके लगते हैं। हाय हाय, बड़ा तरीका बताया। ये सारे लोग यही करना शुरू कर देंगे। ये अगर ये करते तो बेहतरीन थी और मुझे लगता है कि तीसरा नाम आपको मेरा भी नजर आएगा इसी तरीके की बुनियाद पर। ठीक हो गया। कामयाबी आपकी नजर में क्या है? कामयाबी मैं 2 मिसालें देना चाहूंगा। कामयाबी मेरी नजर में क्या, अगर आप FM आज कर रहे हैं, अब ये जो शोध आप कर रहे हैं कि आपको मिलता है जनाब सुकून मिलता है आपको, आप लोगों को आप इससे खुशी होती है, आप लोगों को जो है इंटरटेन करने आते हैं, लोग आपको सुनते हैं, अच्छी खुशी होती है, तो सबका जारिया भी हुआ। और इसके अलावा लोग आपको सुन के आपसे इम्प्रेस होते हैं, फील्ड में आना चाहते हैं। आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि एक चीज आप करें और आपको देख के दूसरे लोग को उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो। अगर दूसरी बात अगर मैं करूँ तो अगर आप एक ब्रश पौधा लगाते हैं और आप ये सोचते हैं कि बस इसका जितना जो फल होगा वो मैं अपने लिए खाऊंगा, अपनी फैमिली के लिए जो मैं उगाऊंगा, तो डेफिनेटली ये कामयाबी हरगिज़ नहीं है। अगर आप इस बुनियाद पर जो पौधा या कोई बाग उगाते हैं तो इससे दूसरे लोगों को भी फायदा, इस कौम को भी फायदा हो, तो ये आपकी सबसे बेहतरीन कामयाबी है। तो राना फवाद की अगर मैं बात करूँ जो पेशावर के कुछ लाहौर करिंदर के जो है वो चेयरमैन है, वो हारते हैं लेकिन फिर भी वो कामयाब है। वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? उनकी कामयाबी इस बात पर है कि वो नए टैलेंट को प्रोमोट करते हैं जो पाकिस्तान को प्रोमोट करता है। शाहीन अफरीदी की हम बात करें और बहुत सारे नाम है जिनकी हम बात करें तो वो आज पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन लाहौर के अंदर बार बार हारता है, लेकिन कामयाबी फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। उसके पास दौलत भी होता है लेकिन वो दौलत से इंप्रेस नहीं, वो बात से इंप्रेस है कि वो खिलाड़ी जो कि देहातों से आते हैं, खेल से अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं, वो उनको लेके आते PSL में और वो फिर अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं जीता, लेकिन वो खुश होते हैं कि पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान का टैलेंट उभर के सामने आता है। थैंक यू सो मच नादान, बहुत शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत मिसालें दी दो जिनमें से एक मैं भी था। ठीक हो गया, थैंक यू।
اور کام پھر ایسا کرو کہ دنیا پھر کرتی رہے نا بعد میں. آپ تو چلے جائیں گے لیکن وہ کام بولتا رہتا ہے پیچھے. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو چلے گئے لیکن ان کا کام بولتا ہے. سو کام آپ کو جب بھی کام کریں دل سے کریں, ورنہ نہ کریں. میرا ماننا ہے اس چیز کے بارے میں, اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو دل سے کرنا چاہیے, ورنہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ صحیح نہیں کریں گے تو یقیناً آپ بعد میں لوگ آپ پہ تنقید کریں گے. سو تنقید برداشت کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ کون بات کر رہی ہیں؟ طیبہ اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں. طیبہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. تو آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کسی دنیا میں کسی کو بھی دل دکھا بغیر آپ سے دنیا والے راضی ہوں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے حقوق کو معاف کر دوں گا, لیکن بندے کے حقوق بندے ہی معاف کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں اگر ہم کسی کو دل دکھا کر کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے, ہم سمجھیں کہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے, تو یہ کامیابی نہیں ہے. جب تک آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ کسی کو راضی نہیں کریں گے, تو وہ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ طیبہ, بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا آپ نے. اور اب ہم بات کریں گے جی تیسرے دماغ کی, جن کی میں بات کر رہا تھا کہ ون آف مائی فیوریٹ, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب اگر میں ان چار میں سے کسی اپنے آپ کو کسی جگہ پہ فیل کرتا ہوں تو وہ تھرڈ ون ہے. مطلب فورتھ ون پہ میں جانا چاہوں گا, کسی وقت میں بھی جا سکتا ہوں, لیکن تھرڈ ون مطلب میں نے بھی اپنی زندگی کا آغاز جو ہے نا وہ ای سے کیا. یعنی کہ میں دیکھیں 101 کا امپلائی ہوں, مطلب میں منتھلی ان کے ساتھ, سالانہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. سو مطلب میں نے ای والی پوزیشن پہ بھی کام کیا. میں نے سیلف امپلائی, میں پہلی دفعہ زندگی میں جو سیلف امپلائی تھا وہ میں ان دی ایج آف 22, میں ان کے 22 سال کی عمر میں نے سیلف امپلائمنٹ, وہ میرا بڑا برا دور تھا. یعنی کہ اس میں مجھے لگتا تھا اچھا یہ اس بندے کے پاس نہیں میں تو یہ بھی کر لوں گا. مطلب میں جو سیلف امپلائی ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی میں ہوتی ہے. اور جناب اس کے بعد آتی ہے مطلب ان کے اندر سب جو سیلف امپلائی ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ ہائرنگ نہیں کر سکتا لوگوں کی. مطلب اس کو لوگ پرکھنے نہیں آتے, اسے لوگ سمجھنے نہیں آتے. وہ خود کام کرتا ہے, خود ہی محنت کرتا ہے, خود ہی زور لگاتا ہے, خود ہی پیسہ لگاتا ہے, خود ہی پیسے کماتا ہے. مطلب وہ خود ہی ہوتا ہے سارا کا سارا. اس کے بعد نمبر 3 پہ آتا ہے بی, یعنی کہ بزنس مائنڈیڈ. مطلب جو تیسرے دماغ ہوتے ہیں وہ تیسرے والے جو ہوتے ہیں وہ بزنس والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ ہوتا ہے بزنس والا. اور ان کی سب سے مزے کی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پرکھنا جانتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا موڈ ایسا ہے, اس سے کام میں نے کیسے لینا ہے. مطلب وہ ایچ آر کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان کے اندر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں پھنسا رہتا ہے ان کے دماغ کے اندر. دوسرا وہ مطلب ہائرنگ تو کرتے ہی ہیں, لوگ تو رکھتے ہی ہیں. اور دوسرا ان کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے. مطلب وہ کوئی صرف اتنا نہیں سوچتا کہ میں نے مہینے میں 2 لاکھ اپنے لیے کمانا. انہوں نے 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 لاکھ پہ آگے لوگ رکھے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, پوری ٹیمیں بناتے ہیں. ان کے ٹیمز بنانے کا جس بندے کو فن آتا ہے, جو بندہ مینجمنٹ جانتا ہے, جو بزنس کرنا جانتا ہے, وہ تیسرے قسم کے دماغ ہوتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے بی والے دماغ. سو آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے کون سے مائنڈ کے اندر ہے اس ٹائم پہ. فیز 1 کے اندر ہے, فیز 2 کے اندر ہے, فیز 3 کے اندر ہے. اور جیسے ہی میں اس ٹائم چیک سے واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا چوتھے قسم کے دماغ کیا ہوتے ہیں. اور ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپ کا بھی ہے. ابھی ہم چلیں گے جی ایک ٹائم چیک کی جانے, واپسی ہوگی, پھر ہوگی گپ شپ. اسٹے ٹیون ٹو 101. میرا نام عمران علی. موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے, سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی, مرمت اور نکاسی آب کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں.
बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेर तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करूं। देवा वासदा ओ भी बस सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करूं। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करूं। देवा वासदा ओ भी बस सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तके बिना नी दिल रजदा, तेनू तके बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। देवा वासदा ओ भी बस सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तके ऑल राइट लिस्टर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आया हूं आपका होस्ट दोस्त जिग जानी यानी के मानी। सो जनाब 101 के ऑफिशियल पेज पे गेम जो है उसके आखिरी 15 मिनट चल रहे हैं और इस टाइम पे 3 लोग हैं जी जिन्होंने मुकम्मल कर लिया है। राग सुरा विच वस गई है तेरी तस्वीर, जिम्मेवार इस शाने इश्क च डुब के लिख देती है। हाय हाय। तो जनाब आखिरी 15 मिनट और कौन सा बंदा ऐसा है जो कि इस गेम को मुकम्मल करेगा, इस टास्क को मुकम्मल करेगा? तेरी तस्वीर जिम्मेवार इस शाने इश्क च डुब के लिख देती है। रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावां। और जनाब चौथे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन से दिमाग होते हैं। उनको कहा जाता है जी आई वाले माइंड, यानी कि इन्वेस्टर्स। यानी कि वो नहीं होते ओ बड़ा पैसा जी, बहुत पैसा है मेरे पास, ओए होए इधर 2 करोड़ लगा दो, ओए इधर करोड़ लगा दो, इधर 2। मतलब वो उनसे आप जब भी मिलेंगे ना तो वो ऐसे ही होंगे। मतलब उनसे पूछेंगे क्या करते हैं, करने की क्या जरूरत है, मतलब पैसा करता है ना। वो बस उनकी जिंदगी होती है, वो कोई भी चीज देखते हैं वो बस इन्वेस्ट करने के चक्कर में होते हैं। यहाँ पे भी लगा दो, चलो महीने में 2 लाख यहाँ से भी आएगा, 10 लाख यहाँ से आएगा, 5 लाख वहां से आएगा। मतलब उन्होंने जिंदगी को मैनेज किया होता है। और मोस्टली बिजनेसमैन जो होते हैं वही इस माइंड में कन्वर्ट होते हैं। इनके जो बी वाले लोग होते हैं वो इस माइंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो इन्वेस्टर्स बन जाते हैं बाद में। और इन्वेस्टर बनने के लिए कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों में इन्वेस्ट करें तो आप इन्वेस्टर माइंड के बंदे बने। अगर आप 1 लाख या 50,000 या 30,000 भी किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लें कि आपका माइंड जो है वो ट्विस्ट कर गया। मतलब वो एक बिजनेस माइंड से इन्वेस्टर माइंड में चला गया। तो जितने भी बॉयज मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, खासतौर पे चला लड़कियां भी आजकल, क्योंकि वो कहते हैं ना लड़के और लड़कियां बराबर है, तो सारे के सारे ही काम करते हैं। दिल मेरा दुआएं हो। लेकिन इन 4 किस्मों में जो बॉयज है सारे के सारे जो काम करने वाले लोग हैं, यकीनन किसी न किसी एक फेज के अंदर आप मौजूद हैं। सो जनाब अगर आपको समझ आई है इन 4 फेजेस की तो आप मुझे बताएंगे कि आप किस फेज ऑफ माइंड में अभी मौजूद हैं, यानी कि ई में है, एस में है, बी में है या फिर आई में है। देवा वासदा ओ भी बास होने रब दा, मोहल्ले विचों कुछ ना करी। अच्छा बहुत सारे ना आई माइंड वाले लोग जो है ना, इनके इन्वेस्टर माइंड वाले लोग हैं, वो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो उनकी जिंदगी, उनको जब भी उनसे बात की जाती है ना
تو وہ گھوم پھر کے ان سے کھانے کی بھی بات کرو گے نا تو وہ تب بھی آپ سے بولیں گے نہیں اگر اس کھانے یہاں پہ میں نے انویسٹ کیا ہوتا نا تھوڑا سا، آئے ہائے ان کو پتہ ہی نہیں ہے انویسٹمنٹ کر کے ایسی فالتو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، اور خود ایسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں گے جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. سو بس ایسے دماغ ہوتے ہیں، اور یہ بڑے مطلب کمال کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی انویسٹر کو جانتے ہیں تو یہ بڑے کمال کے مائنڈ ہوتے ہیں. ان کو درخت، روڈ پہ کھڑا درخت بھی جو ہوتا ہے وہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے گا تو یہ کیا جائے گا، اچھا ٹھیک ہے میں ادھر پیسے لگاتا ہوں. مطلب وہ ہر چیز کے اندر کیلکولیشن کر کے اپنے پیسے نکال لیتے ہیں. سو یہ انویسٹر ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب لوگ بھی یہی ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ خود کام نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. تو اس مائنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی آئی مائنڈ والے لوگ. سو جناب 4471 از دا نمبر جہاں پہ آپ مجھے بتائیں گے کہ مانی بھائی ہم اس مائنڈ کے لوگ ہیں، یعنی کہ میرا مائنڈ ان 4 فیزز میں سے اس فیز پہ موجود ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ای والے ہیں تو آپ ایس میں نہیں آ سکتے، اگر ایس والے ہیں تو بی میں. یہ بھی شفٹنگ ہے، یعنی کہ ایج کے لحاظ سے آپ شفٹ کرتے ہیں. سو اگر آپ شفٹ نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ نے امپلائمنٹ 10 سال کر لی ہے تو اس کے بعد اگر آپ سیلف امپلائے نہیں ہوئے، یعنی کہ خود کاروبار نہیں شروع کیا کہیں پہ، اپنی کہیں جاب خود سے سٹارٹ نہیں کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیابی سے بہت پیچھے جا رہے ہیں. سو سوئچ کیا کریں. یعنی کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جاب سے نکل جائیں گے تو مر جائیں گے. آج تک دنیا میں کوئی نہیں مرا. مطلب جاب سے نکلنے سے کوئی نہیں مرتا. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. جب اللہ اتنا بڑا وعدہ کرتا ہے کہ رزق کا وعدہ میرا ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم اللہ پہ یقین ہی نہیں کرتے تب ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب ہم یقین ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے ملے گا؟ تو مطلب کئی دفعہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جب میں ہارڈ ٹائم سے میں اپنی لائف میں گزر رہا تھا، تو جب ہر بندہ ہی اپنے ہارڈ ٹائم سے گزرتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے تھے بندے کے پاس اور جانا پڑتا تھا کسی کام سے. تو اتنا یقین پکا ہوتا تھا کہ جن دنوں میں کم پیسے ہوتے تھے جیب میں ان دنوں میں بہترین ہوٹل سے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا کھاتا تھا، اور جن دنوں میں بہت پیسے ہوتے تھے میں کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے بھی کھا لیتا تھا. سو یہ یقین کی بات ہے. اگر آپ اپنے رب پہ، اپنے اللہ پہ اتنا یقین کرتے ہیں، ہم ایک بندے سے محبت کر لیتے ہیں نا، کسی لڑکی سے محبت کر لیتے ہیں تو اتنا یقین کر لیتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم اپنی ہر چیز ہی اس کو بتا دیتے ہیں. تو یعنی کہ اس لڑکی سے ہمارا جو پیار ہوتا ہے اس کے لیے ہم اتنا کچھ کر جاتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو ہمیں اللہ سے پیار تو نہیں ہے نا. ہم صرف باتوں میں پیار جتاتے ہیں. کبھی کر کے بھی دیکھا، کبھی سمجھ کے بھی دیکھا اس بات کو. اور میں نے آپ سب سے پوچھ رہا تھا کافی دیر سے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے. سو میں بھی تو انسان ہوں، میں آئی ڈی کارڈ ہے میرا اللہ دی قسم. اچھا تو مطلب میری نظر میں کامیابی کیا ہے؟ مطلب مجھے لگتا ہے جی کہ جتنی ناکامیاں آپ کی زندگی میں، مطلب اگر آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں، بہت سارے تجربے کیے ہیں اور اس کے بعد آپ ناکام ہوئے ہیں تو اٹس اوکے. مطلب اٹس اوکے ہو جاتا ہے بندے سے، بندہ کرتا ہے، بندے سے نہیں ہوتا. وہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. اور جس دن آپ اپنی ساری ناکامیاں، اپنا سارا تجربہ اکٹھا کر کے اپنے نیچے رکھتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں کہ ہاں یہ میرا ہے، اور جب اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ تو آپ پوری دنیا میں نمایاں ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ عام بندہ جو آپ کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے تھے، آپ جب اپنی ناکامیوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے کیا تھا، میں اس میں رہ گیا تھا، میری یہ غلطی تھی. تو جب آپ اس ایکسپیرینس کو آن کرتے ہیں کہ غلطیاں کی ہیں میں نے، تو سمجھ لیجئے وہ آپ کی کامیابی کا حصہ بن گئی. یعنی کہ کسی بھی کامیاب بندے سے آپ پوچھیں کہ آپ کامیاب کیسے ہوئے تو وہ آپ کو بتائے گا بہت ساری ناکامیاں دیکھنے کے بعد میں کامیاب ہوا. ہنسی کی مجھے ایک بات یاد آئی، اس نے دبئی سے کال کی تھی، اس نے کہا جی 10 دفعہ گرنے کے بعد 11ویں دفعہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کامیابی. تو ہاں ایسے ہی ہے. اور زندگی میں نا بنا منزل کے مت نکلیں. آپ جب 18 سال کے ہوتے ہیں، 17 سال کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں. یاد رکھیے گا اگر ہمارے بچے کو غلطی کرتے ہیں نا تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں ہماری غلطی ہے. ہم نے گرومنگ میں جب ہم ان کی بیس بنا رہے تھے ہم نے ان کو وہ چیز نہیں بتائی، اور جب ان کے علم میں نہیں ہے اور وہ غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ان کی غلطی نہیں ہے. اور یہ پچھلے کچھ سالوں میں نا ہمارا خاصا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ بچوں کو ہی غلطی کہتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں یا ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بن جائے جلدی، تو ہمیں اپنے بچوں پہ کام کرنا پڑے گا، اپنی یوتھ پہ کام کرنا پڑے گا، اور ان کو وہ سکھانا پڑے گا کہ جو کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ سبجیکٹ جو ہے وہ اسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں صرف ایک نظام بنانا ہے، ایک نیا نظام بنانا ہے، اور اس کے مطابق تعلیمی نظام ایک ہی ہونا چاہیے پاکستان کے اندر.
یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ایک شہر میں اور بچے پروڈیوس کر رہا ہے پاکستان، دوسرے شہر میں اور کر رہے ہیں، ایک اسکول سسٹم اور طرح کے بچے پیدا کر رہا ہے، تو یہ بعد میں ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. تعلیمی نظام کی جہاں تک بات کی جائے، عمران علی مانی اس حق میں ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہی تعلیمی نظام ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب باہر نکلیں، اب پوری دنیا میں کامیاب ملکوں میں دیکھ لیں جا کے، تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ جس کے باپ کے پاس اچھے پیسے ہیں وہ جناب اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں بھیج دے گا کہ جہاں پہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. اس کے اتنے نمبر جو ہے نا پکے آنے چاہیے. پھر یاد رکھیے گا، اس سے کم میں آپ کو فیس تو دے رہا ہوں لیکن اس سے کم میں نمبر نہیں لوں گا. تو آپ کے بیٹے نے جب پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے نمبر لے لیں گے؟ تو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بعد میں نسلیں بگاڑ جاتی ہیں. بالکل جی، لوکی کہندے نے رانجا مینو اج دا بنا کی دل رجدا محلے وچوں کوچ نہ کری. تیری مٹھیاں مٹھیاں گلاں سن کے لنگ دے دن میرے، جند جان تو میری بن جاویں صدکے جاواں تیرے. مٹھیاں گلاں سن کے لگ دے دن میرے، جد جان تو میری بن جاویں صدکے جاواں تیرے. میں تھا مر جاواں میری روح تڑپی ہے، جد عشق دی کھولی انہیں بند کھڑکی ہے. دل میرا او دل میرا، دل میرا دعا وائے ہو منگدا محلے وچوں کوچ نہ کری. تینو تکیاں بنا نی دل رجدا محلے وچوں کوچ نہ کری. تینو تکیاں بنا نی دل رجدا محلے وچوں کوچ نہ کری. دیوا واسطہ او بھی باس. اور جناب ابھی میں 101 کے آفیشیل پیج پہ دیکھ رہا تھا تو امل عباسی جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے من مانی لکھنے کی کوشش کی ہے اور بالکل اینڈ پہ جو ہے نا عمل نے ان کو پکڑ لیا ہے، اور بیچ میں عمل کا کوئی نہ کوئی میسج موجود ہے جناب. اور 3 لوگ جن کی میں بات کر رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں جن 3 لوگوں نے جو ہے وہ مکمل کر لیا، اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے مکمل کیا ہوگا تو اگلے پروگرام کے آغاز میں اس کا نام میں بتا دوں گا. لیکن ابھی تک مجھ تک جو رزلٹ پہنچا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب. ندان وکاس عمرانین ہے آج عمرانین چھا گئے ہیں ویسے. محمد افسر عمرانین اور ندان وکاس عمرانین یہ 2 تھے جی جنہوں نے مکمل کر لیا. اور تیسرے نمبر پہ موجود ہیں جناب، ایک سیکنڈ، دل رجدا محلے وچوں کوچ نہ کری. دیوا واسطہ اچھا جی عمل عباسی ہے جی جنہوں نے مکمل کر لیا تھا. اور عمل بہت شکریہ، اتنے میسیجز آپ نے کر کے آخر کار آپ نے مکمل کر ہی لیا. تو آج کی محفل 3 لوگوں کے نام ہوئی جی، عمل عباسی، ندان وکاس اور محمد افسر. یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے 101 کے آفیشیل پیج پہ یہ گیم جو ہے آج کی وہ جیت لی ہے. سو آپ سب کو میری طرف سے مبارک، اور ایک ٹریک میری طرف سے آپ سب کے لیے. اور یہ 3 جو لوگ ہیں ان تینوں کے لیے میری طرف سے ایک ٹریک اور ایک میں غزل جو ہے ان سبھی کے نام کروں گا. یہ سارے کے سارے جوان ہیں ماشاءاللہ، کالج سے پھٹنے والے لوگ ہیں. سو ان تینوں کے نام میری طرف سے یہ ٹریک سنیے گا، انجوائے کیجیے گا. اور واپس آئیں گے تو پھر 15 منٹ آپ لوگوں کی بیک ٹو بیک کالز ہوں گی، یعنی کہ میں ہوں گا، آپ ہوں گے اور صرف گپیں ہوں گی. سو ٹریک کو انجوائے کیجیے اور جیت کو انجوائے کیجیے. اج بڑے دن بعد آئی کالج دی یاد کی زندگی پیاری سی، نہ سی خوف کوئی نہ فکر نہ فقا ایک وکھری خماری سی. ہوندے پئے سی جوان ایک گل تے دھیان آپ پٹنی کواری سی. او کنا مزہ سی گاوندا جدوں ایک کڑی تے ساڈی فس دی کراری سی. اور جناب یہ چوتھا بندہ جو ہے نا، چوتھی بندی ہے مریم لاسانی، اس نے بھی مکمل کر لیا ہے. ابھی 1 منٹ باقی تھا ویسے. سو یہ ٹریک آپ کے لیے بھی. لائف سی ویلی یار تے بیلی، سارے سی فکرے دل دے سی ٹکڑے. یہ سارے کے سارے میرے دل کے ٹکڑے جو ہے نا سب کے لیے میری طرف سے. لائف سی ویلی
यार ते बेली सारे सी फुकरे दिल दे से टुकड़े उसी के जेब दे फकीर किवें बनी अमीर यही कोशिश जारी सी बाकी हर शैसी हौली बस पढ़ना लिखना साडे उत्ते पारी सी ते जद आने एग्जाम एक वखरा जा वहम हुंदा दिल उत्ते तारी सी ओ कि मेरे रिश्वत लाके नवे यार बनाने हुंदी जिन्ना दी तैयारी सी ये चीज तेरा बल्लो ही पास हो जाना रंगड़ा रज रज सबने पाउना ते उच्ची उच्ची आपा लाके लेबर सैनपुरी दा गाना कॉलेज है मुकिया दिल भी है दुखिया मैं तेसी रुकना टाइम नहीं रुकिया। अच्छा जनाब 30 सेकंड्स की कॉल्स होंगी और सिर्फ आपसे एक ही सवाल होगा कि इन 4 माइंड में से आप कौन से फेज ऑफ माइंड में है, इनके कौन सा आपका माइंड है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू मानी भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? Dude from the fort. Dude क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ इन 4 में से आप कौन से माइंड के बंदे हैं? बिकॉज विवेक मिंद्रा साहब का वो एक क्वेट है उस पे ये कि कभी भी ना आप जो कमाते हैं वो मेहनत से नहीं कमाते, क्योंकि अगर मेहनत से कमाते तो मजदूर सबसे ज्यादा नहीं देता, आपको ट्रिक होनी चाहिए। ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट ट्रिक आई थिंक सो। ऐसा ही है, लेकिन इन्वेस्टर बनने के लिए भी बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एम्प्लॉयज का भी एक्सपीरियंस चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉय का भी चाहिए, बिजनेस का भी चाहिए। तब जाके जब आपका ये विजन क्लियर होता है तब जाके आप इन्वेस्टर बन सकते हैं ना, वरना तो आप नहीं बन सकते। जी बिल्कुल। हाँ, मनी भाई सलाम देने जल्दी से चांदी निकाह बाती उस्मान भाई मुंतजिर और बाकी सबको। थैंक यू सो मच बच्चे, जीते रहो हंसते रहो शही। ये थी चीको। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? निकाहवासी फ्रॉम मरी। निकाहवासी, बहुत निकाहवासी हो तुम हैं। बस क्या करूं। बड़े कब हो गए? आसमानी भाई कोई नाराज हो गया तो उससे बोले राजी होते। बेटा आपकी उम्र में नाराज, उसको फीडर बना के दे के आओ जाके। आप लोगों की तो उम्र अभी फीडर एक दूसरे को देने वाली है। आसमानी भाई नाराज हो गया। अच्छा तो कौन सा माइंड है इन 4 में से आपका? बिजनेस माइंड है। बिजनेस माइंड नंबर बी। अच्छा बी। अच्छा ठीक हो गया। मुझे बी वाले लोग वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। वो अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो लोग हायर कर सकते हैं, वो पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ ही कर सकते हैं। जो बी वाले लोग हैं ना, उनसे आप दोस्ती, अगर आपको ऐसा माइंड मिले तो उसके साथ लाजमी दोस्ती रखें। वो आपको हमेशा फायदा कहीं ना कहीं फायदा जरूर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सो जनाब आप 4 में से कौन सा माइंड है आपका? मानी भाई आपको बता रही हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ई माइंड चल रहा है। ये बात तो सच है, यानी कि ये वो ई माइंड है जो कि अपनी मर्जी से ई है। अभी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बी माइंड में। अच्छा ये हो सकता है। ये देखे ई को बी में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। बिल्कुल क्यों नहीं। लेकिन लोग ये जो थ्योरी है इसके मुताबिक इसके बाद एस वाला आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ई से डायरेक्ट बी में आते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं, इंशाल्लाह हम ई से बी में जाएंगे इंशाल्लाह जी। और सारे के सारे, मैंने कहा फिर आप मेरे दोस्तों की लिस्ट में होंगे जितने भी बी वाले माइंड है ना। आज आपको प्रोग्राम इतना अच्छा लगे, इतना अच्छा सुन रहा हूँ, इतना अच्छा लगे, मैं आपको बहुत ही प्रोग्राम भाई, क्योंकि आज हमने हमारा माइंड चेंज कर दिया है। सर खुश रहे, हंसते रहे, अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पाकिस्तान आर्मी से जब भी कॉल आती है हमारे दिल को खुशी होती है, मानी के दिल को खुशी होती है भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? सदाम अब्बासी कराची से। सदाम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा फेज ऑफ माइंड है आपका इनमें से? मेरा मानी भाई बी एंड आई। तो अभी कहाँ पे हो? अभी बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस कर रहा हूँ मानी भाई? अच्छा बिजनेस कर रहे हो। फिर तो मैंने कहा ना जितने भी बी माइंड वाले हैं वो मानी के दोस्त हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो ये बड़े फायदे देने वाले लोग होते हैं ना। बी माइंड पे पहुंच के ये समझ लें कि जिस बंदे का बी माइंड है और वो आपका दोस्त है वो आपको फायदा देगा, किसी ना किसी सूरत में फायदा जरूर देगा आपको।
ऐसे ही है मानी भाई, और साथ साथ छोटी छोटी इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ. हाँ देखे, शुरू में आप मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, आप छोटी इन्वेस्टमेंट करें 50,000 लाख, तब भी आपका माइंड आई में चला गया. यानी कि आपने अपने माइंड को पहली कमांड दे दी कि मैंने पहला लाख लगाया, बचाना है, अब मैंने इससे 1 लाख लगाया, मैंने 1.5 लाख कमाना है इससे. थैंक यू सो मच. अपना बहुत अल्लाह हाफिज. सदाम थे जी कराची से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. शुक्र है मेरी कॉल लग गई, मुझे लगा मेरी कॉल नहीं लगेगी. जी कौन कहाँ से? अजमत जाकर इस्लामाबाद से. कैसी हैं अजमत, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? ये बिल्कुल ठीक है. मतलब मैं भी कोई गल है, मैं तो वैसे ही पुराना खराब ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे ये बताओ, इन चारों में से आपका भी कोई माइंड है या बस ठीक है लड़के ही कमाए? मैं इतनी देर से कॉल मिला रही हूँ, मुझे पता भी नहीं कि आपको पुराना टॉपिक चल रहा है अभी कि नहीं. चले अब तो खत्म हो गया, आप बताएं. चले अपना और कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं वही उसी टॉपिक पे प्लीज. नहीं, उस टॉपिक पे तो खत्म हो चुका है ना, अब तो मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ. चलिए फिर तमाम सुनने वालों को सलाम. थैंक यू सो मच. और अपना ख्याल रखिएगा आप भी. जी जी, मैं किसी से चीज लेके थोड़ी खाता होता हूँ. अल्लाह हाफिज. ठीक है, खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज. ख्याल तो मैं रखता हूँ, सफर करते हुए किसी से चीज लेके नहीं खानी. अच्छा, सारी माएं बच्चों को बता के भेजती, बेटा बाहर से किसी से चीज मत ले लेना. जैसे लोग बाहर खड़े हैं चीजें लेके. हमें तो आज तक किसी ने दी नहीं. अस्सलाम वालेकुम जी. मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र. कौन कहाँ से? कौन बात कर रहे हैं जनाब? तो कौन सा माइंड है आपका इनमें चारों में से? ई. अच्छा, ई. ठीक हो गया. सो आप चाहते हैं आप भी आगे कन्वर्ट करें माइंड को किसी और में भी? अच्छा, आई में कन्वर्ट करना है. ठीक हो गया. अच्छा, ई वाला बंदा जो है ना वो आई में कन्वर्ट हो सकता है. मैं आपको बताऊं, इसकी भी एक हिस्ट्री है. यानी कि आप अब जॉब से पैसे कमाते जा रहे हैं, सेव किया, सेव करके इन्वेस्ट कर दिया, ई से डायरेक्ट आई में आ गए आप. तो जब आई में आ जाएंगे तो फिर ई, एस को बी और बी दोनों को आप काट जाएंगे और आगे निकल जाएंगे. बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? हमारा राजपूत बात करूँ कराची से. हमारा राजपूत कराची से. कैसी हैं आप? ठीक हूँ हमारी भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं वैसे ही पुराना. मैं कब से कॉल मिला रही हूँ हमारी भाई, तो आप बहुत मेहनत करवाते हैं भाई. चले, अब तो मेहनत हो गई है ना. तो ये बताएं आपका माइंड कौन सा है इनमें से? मेरा आई. अच्छा, आई. चल आ जाओ फिर इकट्ठे इन्वेस्ट करिए. जो तुम्हारे पास जिंदगी की जमा पूंजी है 25 रुपए, वो मुझे दो. मेरे पास जो 27 रुपए है वो भी मैं देता हूँ. 52 रुपए का कारोबार शुरू करते हैं. हमारी भाई इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट भी हूँ तो फिर इतनी ज्यादा नहीं करती, बस थोड़ी बहुत. नहीं देखे, मैंने 25 रुपए आपसे कहा है. इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट. अच्छा हमारी भाई, ये मुझना जो है इसको कोई ट्रॉफी दे दे. मुझना को कोई ट्रॉफी है आपके पास, वो दे दे. ट्रॉफी नहीं है मेरे पास, ये पुराने बूट पड़े. क्योंकि वो कब से मतलब लिख रही है ना, तो वो नीड एक्साइट हो, उसको कोई आपके पास है तो वो दे दे. हाँ नहीं, मुझना ना 3 दफा बिल्कुल कंप्लीट कर चुकी थी है. तो बिल्कुल उसने जब एन लिखना था आखिर में, उसके बीच में अमल अब्बासी ने टांग अड़ा दी. वही ना, ये मेरी भी बीच में टांग अड़ाई, तभी तक का हुआ नहीं. चले, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखो. और ये प्रोग्राम की आखिरी कॉल थी जी आज. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी. और एक ट्रैक मैं ढूंढ लूं ना, आखिरी ट्रैक कौन सा लगाऊंगा. देखो बन गया फौजीए ते मापे जिन्हां दे सिर च उन नशियां दे विच मुक्त उन्हां दी गई मारीए, ते जेड़े छड्ड कारोबार बस करदे सी प्यार होई उन्हां नाल भी माड़ीए. सो जनाब भोला जा रहा है तो मैंने कहा भोले को बुला भी लेते हैं. सो एक जनाब गजल आप लोगों के नाम के. कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे. हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे. सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, अव्वलो बाद रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे. और सीना बासीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे. और इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे.
چھوڑے جا رہا ہوں اس خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے میرے لیے ضرور دعا کیجیے. میرا نام عمران علی ہے اور مجھے کہتے ہیں مانی بڑے پیار سے. سوشل میڈیا پہ موجود ہے, مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو جائیے گوگل کیجیے, فیس بک پہ جائیے, انسٹاگرام پہ جائیے, یوٹیوب پہ جائیے, لکھیے عمران علی مانی, میں آپ کو مل جاؤں گا. مانی از گوئنگ ٹو سائن آؤٹ. وینسڈے نائٹ رات 10 سے 12 پھر ہوگی ملاقات جب مل بیٹھیں گے میں اور آپ. اللہ حافظ, فی ایمان اللہ. Talk about music.